Hello students, I am Miss Amruta Nandal working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department at SPM Polytechnic Kumte, Solapur. Today we are going to start with our new unit, that is unit number 5, Wireless Network Technology. This is the first video lecture on 5th unit. So first we will see what is the syllabus for this unit. This unit carries total 12 marks and these 12 marks are divided into 3 parts. 2 marks for remember, 4 marks for understanding and 6 marks for application. So the first bit is 5.1 Bluetooth technology, which contain features, architecture, frequency band, IEEE standard 802.15.1 and other wireless protocols, applications, personal area network, that is PAN. Next is 5.2 RFID, which consists of its concept, frequency band, classification of RFID tags and applications. Next is 5.3 WLAN technology, that is IEEE 802.11, WLAN system architecture and radio spectrum. Next is 5.4, that is WMAN, or it also called as a WiMAX, which contain IEEE 802.16 WMAN and IEEE 802.16a WiMAX. And the last bit is 5.5 Mobile Ad Hoc Networks, also called as a MANETs. MANET, which contain MANET topology and its application. So in this video we are going to start with our first point, that is Bluetooth technology. So let us start with this first bit. You know what is Bluetooth and what is the symbol for that? Bluetooth. This is the symbol for Bluetooth technology. The Bluetooth technology, it is also called as a Wireless Personal Area Network, that is WPAN, which has IEEE standard of IEEE 802.15.1. विद्यार्थी मित्रांनो, तर ह्याला IEEEचा स्टँडर्ड जो आहे तर त्याचा जो नंबर आहे तर तो आहे 802.15.1. तर हा स्टँडर्ड जर तुम्हाला जर MCQ मध्ये येत असेल की 802.15.1 हा कोणता स्टँडर्ड आहे, इट इज अ ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी स्टँडर्ड. ओके. आणि हा ब्लूटूथ काय आहे, इट इज अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क म्हणजेच काय, एखाद्या रूममध्ये, एखाद्या ऑफिसमध्ये, एखाद्या होम लोकेशनमध्ये आपण आपला जो नेटवर्क आहे तर तो क्रिएट करू शकतो. आणि W का वापरलेला आहे, इट इज अ वायरलेस टेक्नॉलॉजी. ओके. तर याचं आपण इंट्रोडक्शन बघूयात. WLAN can be preferred for connecting infrastructure based services via wireless carrier provider, but it does not allow the personal devices to communicate wirelessly among each other. तर WLAN चं काय ड्रॉबॅक आहे तर इथे सांगितलेलं आहे, WLAN can be preferred for connecting infrastructure based services आणि तेही वाया वायरलेस कॅरियर प्रोव्हायडर. तर हा WLAN इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्व्हिस आहे आणि तो वायरलेसली कनेक्ट होतो. बट पर्सनल डिव्हायसेस जे आहेत लाईक मोबाईल, तर मोबाईलसारखे जे काही डिव्हायसेस आहेत तर तो काही कनेक्ट करू शकत नाही. ओके. इट डज नॉट अलाउ. दॅरफोर PAN, दॅट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, हॅज बीन डेव्हलप्ड. तर हा जो ड्रॉबॅक आहे तर तो ओव्हरकम करण्यासाठी हा पर्सनल एरिया नेटवर्क डेव्हलप केलेला आहे. Bluetooth is new technology which uses short range radio link that can replace the cables connecting portable and or fixed electronics devices. तर हा ब्लूटूथ काय आहे, इट इज अ न्यू टेक्नॉलॉजी. तर हा काय करतो, शॉर्ट रेंजमध्ये असलेले जे काही रेडिओ लिंक्स आहेत तर त्याच्यासाठी हे वापरलेलं आहे. आणि तो काय कनेक्ट करतो, पोर्टेबल डिव्हायसेस आणि फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस. सपोज लॅपटॉप असू देत, तुमचे हेडफोन्स असू देत किंवा तुमचे माऊस आणि त्याच्यासोबत स्पीकर्स, तर हे सगळे वायरलेसली आपण कशाने कनेक्ट करू शकतो, युझिंग ब्लूटूथ. हे ऑलरेडी तुम्हाला ॲप्लिकेशन्स माहिती आहेत. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ ब्लूटूथ. तर ह्या ब्लूटूथचे फीचर्स काय आहेत बघूयात. फर्स्ट वन इज इट इज इम्प्लिमेंटेड युझिंग IEEE 802.15 स्टँडर्ड. तर 802.15 स्टँडर्डनी हा इम्प्लिमेंट केलेला आहे. Bluetooth used the
ISM band at 2.4 GHz. ओके, तर हा ISM बँड कितीने यूज करून केलेला आहे, तर हा 2.4 GHzचा बँड यूज करतो. इट युजेस FHSS टेक्निक. हा काय आपण बघूयात नंतर. द स्पेसिफाईड रेट ऑफ डेटा ट्रान्सफर इज 1 Mbps. 1 Mbps पर्यंत हा डेटा सेंड करू शकतो. इट्स मॅक्सिमम रेंज इज 10 मीटर. 10 मीटरपर्यंत आपण काय करू शकतो, ब्लूटूथ कनेक्ट करून त्याचा जो यूज आहे तर तो करू शकतो. अबव दॅन 10 मीटर्स आपले जे कनेक्शन्स आहेत किंवा नेटवर्क आहे तर तो लूज कनेक्शन्स होतो, कनेक्शन फेल होतो कधी कधी. टाइप ऑफ मॉड्युलेशन युज्ड, इट इज अ GFSK. इट युजेस 1600 hops per seconds. It uses form of TDMA called TDD TDMA. तर हा मल्टिप्लेक्सिंग तो यूज करतो. इट इज वायरलेस पॅन स्टँडर्ड विच युजेस रेडिओ लिंक इन्स्टेड ऑफ वायर. तर हा काय आहे, पर्सनल एरिया, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क स्टँडर्ड आहे. रेडिओ लिंकच्या वायरच्या ऐवजी तो काय यूज करतो, रेडिओ लिंक्स यूज करतो आहे. ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्लूटूथ. सो नेक्स्ट इज अ ब्लूटूथ आर्किटेक्चर. ब्लूटूथ आर्किटेक्चर काय आहे आपण पाहूया. इन ब्लूटूथ 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर डिफाइंड. तर ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा नेटवर्क्स बघूयात आर्किटेक्चरमध्ये. त्याचे नेटवर्क्स कसे क्रिएट केले जातात, त्याच्या टाइप्स काय आहेत. सो देर आर 2 टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज अ पिकोनेट, दॅट इज पिको नेटवर्क, अँड नेक्स्ट वन इज अ स्कॅटर नेट, दॅट इज स्कॅटर नेटवर्क. तर हे दोन्ही नेटवर्क काय आहेत आपण वन बाय वन बघूयात. फर्स्ट वन इज अ पिकोनेट. अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड पिकोनेट और अ स्मॉल नेट. तर ह्या ब्लूटूथच्या जे काही नेटवर्क्स आहेत तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, पिकोनेट म्हणणार आहे. पिकोनेट कॅन हॅव 8 स्टेशन्स, वन ऑफ विच इज कॉल्ड एज अ प्रायमरी अँड रेस्ट ऑफ कॉल्ड एज अ सेकंडरी. All the secondary stations synchronize their clocks and hopping sequence with the primary. Note that Piconet can have only one primary station. The communication between primary and secondary can be 1 to 1 or 1 to many. तर आपण एक्झाम्पल घेऊयात, ह्या डायग्राममध्ये एक्सप्लेन करेल असं. ओके, सपोज तुम्हाला माहिती आहे ब्लूटूथ कसं कनेक्ट करायचं. आता सपोज तुम्हाला एखादा इमेज ब्लूटूथनी तुमच्या दुसऱ्या एका फ्रेंडला शेअर करायचं आहे आणि तोच इमेज तिसऱ्या एका फ्रेंडला शेअर करायचा आणि तोच इमेज चौथ्या एका फ्रेंडला सेंड करायचा आहे. तर तुम्ही काय करता, 4 युजरला ब्लूटूथनी कनेक्ट करून घेता. म्हणजे तुम्ही सेंड करता, इन द सेन्स तुम्ही काय झालेले, यू आर द प्रायमरी स्टेशन. ओके, आणि तुम्ही कोणाला सेंड करताय, तुम्हाला तुमच्या मित्राला सेंड करताय. तर तुमचे 4 मित्र आहेत. तर 4ही मित्र काय झालेले आहेत, तर हे झालेले सेकंडरी युजर्स. ओके, तर ह्या दोघांमध्ये काय असतो, 1 to 1 और 1 to many कम्युनिकेशन असतो आणि ते सिंक्रोनाइज केलेले असतात. तर ते वेगवेगळे असतात. सेकंडरी, ऑल सेकंडरी स्टेशन्स आर सिंक्रोनाइज्ड. तर हे यांच्या चौघांमध्ये, तर त्यांच्या चौघांमध्ये कम्युनिकेशन होत नाही, प्रायमरी थ्रूच हा कम्युनिकेशन होत असतो. ओके, सो दिस इज द पिकोनेट नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट आहे स्कॅटर नेट. तर स्कॅटर नेटमध्ये काय होणार आहे बघा. पिकोनेट कॅन बी कंबाइंड टू फॉर्म व्हॉट इज कॉल्ड एज अ स्कॅटर नेट. स्कॅटर नेट कशाने बनलेलं असतं, इट इज फॉर्मड बाय पिकोनेट्स. अ सेकंडरी स्टेशन इज वन पिकोनेट कॅन बी the primary in another piconet. This station can receive message from the primary in the first piconet as a secondary and acting as a primary deliver them to secondaries in the second piconet. A station can be member of 2 piconets. तर ह्यामध्ये काय होणार आहे बघा, ह्या डायग्राममधून समजून घेऊयात. तर ह्यामध्ये काय झालेलं आहे, एक जो पिकोनेट होता तर तो 4 सेकंडरीला एक जो प्रायमरी होता तर तो 4 सेकंडरीला कनेक्ट झालेला आहे. बट काही कंडिशन्समध्ये तर हा प्रायमरी काय करतो, एखाद्या सेकंडरीला प्रायमरी बनवतो. त्याला आपण मास्टर स्लेव्ह ह्यामध्ये पण डिफाईन करू शकतो. तर प्रायमरीला आपण मास्टर म्हणणार आहे आणि इथला जो प्रायमरी आहे तर त्याला स्लेव्ह म्हणू शकतो आपण. तर एका सेकंडरीला प्रायमरी बनवतो आणि हा प्रायमरी अजून 2 सेकंडरीना कनेक्ट होऊ शकतो. तर हा एक पिकोनेट आणि हा एक पिकोनेट दोन्ही मिळून काय झालेलं आहे, इट इज कॉल्ड एज अ स्कॅटर नेट. तर ह्यामध्ये कम्युनिकेशन कसं होणार आहे, दिस इज द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. तर एकदा एकच रिसीव और सेंड, दोन्ही एकदम ॲट अ टाइम होणार नाही आहेत. ओके, सो दिस इज द स्कॅटर नेट.
तर हे जे 2 टाईप्स झालेले आहेत ते ब्लूटूथ नेटवर्कचे टाईप्स असतील. तर नेक्स्ट काय आहे? नेक्स्ट इज अ ब्लूटूथ प्रोटोकॉल लेअर आर्किटेक्चर. ब्लूटूथ प्रोटोकॉल लेअर आर्किटेक्चर हा काय आहे? दिस इज सेम लाईक एज अ OSI मॉडेल. तर OSI मॉडेल आपण SS7 मध्ये बघितलेलं आहे. तर त्याचे काही लेयर्स आहेत. तर ते सेम लेयर्स इथे असतील, बट त्याचा जो फंक्शन आहे तर तो डिफरंट असेल. सो दिस इज द प्रोटोकॉल लेअर आर्किटेक्चर फॉर ब्लूटूथ. तर काय काय ह्याच्यामध्ये आहे? फर्स्ट इट इज अ रेडिओ लेअर, नेक्स्ट इज अ बेस बँड लेअर, त्याच्यानंतर आहे L2 कॅप लेअर, त्याच्यानंतर आहे डेटा, प्रोफाईल अँड ॲप्लिकेशन. तर प्रोफाईल, डेटा आणि L2 कॅप लेअरमध्ये ऑडिओ आणि कंट्रोल असे 2 डिफरंट टाईप्स पण आहेत. तर हे काय आहेत, त्याचं फंक्शन काय आहे आपण 1 by 1 बघूयात. ओके. सो फर्स्ट वन इज अ ब्लूटूथ डिव्हाइस हॅज अ बिल्ट इन शॉर्ट रेंज रेडिओ ट्रान्समीटर. तर ह्याच्यामध्ये काय असतं? शॉर्ट रेंजचा एक बिल्ट इन रेडिओ ट्रान्समीटर असतो. द करंट डेटा रेट इज 1 Mbps विथ 2.4 GHz. आताच आपण एक्सप्लेन केलेला आहे फीचर्समध्ये. तर हा 2.4 GHz बँड ISMचा यूज करत असतो आणि त्याचा डेटा रेट काय? इट इज 1 Mbps. This means that there is a possibility of interference between IEEE 802.11b wireless LANs and Bluetooth LANs. तर हा LANचा जो स्टँडर्ड आहे तर तो 802.11 आहे. ओके. आणि आपला जो पॅन आहे तर तो किती आहे? 802.15. ओके. 0.1 म्हणजे हा ब्लूटूथ पॅन टेक्नॉलॉजी, WPAN. ओके. तर फर्स्ट वन आहे, तर दिस इज द प्रोटोकॉल लेअर आर्किटेक्चर. तर त्यामधला फर्स्ट काय आहे? इट इज द रेडिओ लेअर. फर्स्ट लेअर हा सेम OSI मॉडेलमधला फिजिकल लेअर सारखाच असतो. द रेडिओ लेअर इज रफली इक्विव्हॅलंट टू द फिजिकल लेअर ऑफ द इंटरनेट मोड. ब्लूटूथ डिव्हाइस आर लो पॉवर अँड हॅव्हिंग अ रेंज ऑफ 10 मीटर. तर ह्याचा जो पॉवर आहे तर तो कमी असतो आणि रेंज किती आहे? 10 मीटर आहे. फ्रिक्वेन्सी बँड काय आहे? ब्लूटूथ uses 2.4 GHz band divided into 79 channels and each have 1 MHz frequency. Okay. FHSS. तर हा काय आहे? Bluetooth uses a frequency hopping spectrum, that is FHSS method in the physical layer to avoid interference from other devices or other networks. तर हा काय यूज करतो? फ्रिक्वेन्सी हॉपिंग स्पेक्ट्रम मेथड यूज करतो. कशासाठी? अवॉइड द इंटरफेरन्स फ्रॉम अदर डिव्हायसेस. ब्लूटूथ हॉप्स 1600 times per second. हा फीचर तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. विच मीन्स दॅट म्हणजेच काय? ईच डिव्हाइस चेंजेस इट्स मॉड्युलेशन फ्रिक्वेन्सी 1600 times per second. A device uses frequency for only 625 microseconds, 1/1600 second. Before it hop to another frequency, the dwell time is 625 microseconds. Okay. So this is the FHSS. Next आहे modulation. To transform beats to a signal, Bluetooth uses a sophisticated version of FSK called GFSK. तर हा काय यूज करतो मॉड्युलेशनमध्ये? GFSK यूज करतो. GFSK म्हणजे काय आहे? इट इज अ सॉफिस्टिकेटेड व्हर्जन ऑफ FSK. GFSK हॅज अ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. तर त्याला एक कॅरियर फ्रिक्वेन्सी पण असतो. बीट 1 इज रिप्रेझेंटेड बाय द फ्रिक्वेन्सी डेविएशन अबव द कॅरियर अँड 0 म्हणजे बिलो द कॅरियर. द फ्रिक्वेन्सी इन मेगाहर्ट्ज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला लाईक FC इज इक्वल टू 2402 म्हणजेच काय? 2.4 GHz प्लस N. तर चॅनल नंबर किती असेल? तर तो इथे असेल. 79 चॅनल्समध्ये डिवाइड केलेले आहे, 0 to 78 चॅनल. ओके. नेक्स्ट आहे बेस बँड लेअर. बेस बँड लेअर काय आहे? द बेस बँड लेअर इज रफली इक्विव्हॅलंट टू मॅक्स सब लेअर इन द LAN. द ॲक्सेस मेथड इन TDMA इज TDMA. तर ॲक्सेस मेथड काय यूज केलेलं आहे इथे? TDMA यूज केलेला आहे. आणि हा जो बेस बँड लेअर आहे तर तो सेम टू सेम LANमध्ये जसा होता मॅक लेअरचा, सब लेअरचा, सेम तसंच असणार आहे. द प्रायमरी अँड सेकंडरी कम्युनिकेट विथ ईच अदर युझिंग टाईम स्लॉट्स. तर आपण जे आता पिकोनेट स्कॅटरनेटमध्ये बघितलेलं आहे प्रायमरी आणि सेकंडरी,
तर प्रायमरी आणि सेकंडरीमधला जो काही कम्युनिकेशन आहे तर तो टाईम स्लॉटनी होणार आहे. द लेंथ ऑफ टाईम स्लॉट इज एक्झॅक्टली सेम ॲज द ड्वेल टाईम दॅट इज 625 मायक्रोसेकंड्स. दिस मीन्स दॅट ड्युरिंग द टाईम दॅट वन फ्रिक्वेन्सी इज युज्ड. तर ह्यामध्येच मी तुम्हाला आत्ता सांगितल्याप्रमाणे इट इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ज्यामध्ये रिसेप्शन एका वेळी आणि ट्रान्समिशन एका वेळी होतं, दोन्ही ॲट ए टाईम होणार नाही आहेत. This means that during the time slot one frequency is used, sender sends a frame to secondary or secondary send a frame to the primary. Communication is only between primary and secondary. Secondaries cannot communicate directly with one another. आत्ता सांगितल्याप्रमाणे हा फक्त प्रायमरी जो असतो तो सेंड करू शकतो, सेकंडरी टू सेकंडरी काहीच कम्युनिकेशन होत नसतो. ओके, जर सपोज स्कॅटरनेट यूज करत असेल तर प्रायमरी दुसरा एका सेकंडरीला प्रायमरी बनवतो, मग तो ॲज अ प्रायमरी म्हणून दुसऱ्या सेकंडरीला डेटा सेंड करून कम्युनिकेशन करू शकतो. TDMA, ब्लूटूथ युजेस अ फॉर्म ऑफ TDMA दॅट इज कॉल्ड ॲज अ TDMA, that is time division duplex TDMA. It is a kind of half duplex communication in which secondary and receiver send and receive data but not at the same time. आताच मी एक्सप्लेन केल्याप्रमाणे ते इथे सांगितलेलं आहे. This is similar to walkie-talkie. L2 cap. L2 cap म्हणजे एक्झॅक्टली ह्याचा लॉंग फॉर्म काय बघूयात पहिल्यांदा. द लॉजिकल लिंक कंट्रोल. LL म्हणजेच L2, लॉजिकल लिंक, दिस इज L2. कंट्रोल अँड अडॅप्शन प्रोटोकॉल. हां, इथं दिलेलं आहे L2 हिअर मीन्स LL इज रफली इक्विव्हॅलंट टू द LLC सबलेअर इन लॅन. तर लॅनमध्ये काही सबलेअर्स आहेत, तर त्याचप्रमाणे ब्लूटूथचे सुद्धा लेअर्स इथे दिलेले आहेत. सो इथे डायरेक्टली एका वाक्यामध्ये एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. इट इज युज्ड फॉर डेटा एक्सचेंज ऑन अ ACL लिंक अँड SCO चॅनल. डू नॉट यूज L2 कॅप. तर आता ACL लिंक म्हणजे काय? ACL लिंक इट इज अ सिंक्रोनस कनेक्शनलेस लिंक आणि SCO काय आहे? इट इज अ सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक. तर ACL इट इज युज्ड फॉर दोज ॲप्लिकेशन इन विच डेटा इंटिग्रिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द डिले. ओके, तर हा ब्लूटूथमध्ये यूज केला जातो, SCO यूज केला जात नाही. द 16-bit लेंथ फील्ड डिफाईन द साइज ऑफ डेटा in bytes coming from the upper layer. Data can be up to 65,535 bytes. The channel ID define the unique identifier for the virtual channel created as this level. तर हे जे दिलेलं आहे this is all about the protocol layer architecture of Bluetooth. So next is other wireless protocols. तर हे IEEE स्टँडर्ड जे आहे 802.15 हा काय आहे? WPAN. इट इज अ पॅन टेक्नॉलॉजी दॅट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. त्यामध्ये डिफरंट प्रोटोकॉल्स आहेत. फर्स्ट जे आपण आत्ता बघितलेलं आहे इट इज अ ब्लूटूथ प्रोटोकॉल किंवा ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी विच हॅव द IEEE स्टँडर्ड 802.15.1. तर त्याचे नेक्स्ट जे प्रोटोकॉल्स आहेत तर नेक्स्ट आहे IEEE 802.15.3 दॅट इज हाय रेट WPAN आणि सेकंड आहे IEEE 802.15.4 दॅट इज लो रेट WPAN. तर हे दोन्ही काय आहेत आपण वन बाय वन बघूयात. फर्स्ट वन इज IEEE 802.15.3 दॅट इज हाय रेट WPAN. द स्टँडर्ड इज ऑल्सो नोन ॲज अ WiMedia. Its physical layer works in unlicensed band that is 2.404 to 2.480 GHz, that is ISM band. For WPAN, WiMedia ultra wideband technology is suitable which deliver high speed low power multimedia abilities for the PC. तर हा सुद्धा वायरलेस कम्युनिकेशनसाठीच यूज केलेला स्टँडर्ड आहे. It is one step ahead in case of spectrum used in WLAN, as with low power, it sends digital data over the frequency band having wide spectrum. It supports data speeds like 11 to 22, 33, 44 and 55 Mbps. तर अशा डिफरंट डेटा स्पीड हा सपोर्ट करत असतो. इट सपोर्ट ॲड ऑन अँड peer-to-peer नेटवर्क.
ॲडॉन नेटवर्क काय आहे आपण नेक्स्ट बिटमध्ये बघणार आहोत. फॉर एरर करेक्शन अँड डिटेक्शन इट युजेस TCM अँड FEC. TCM म्हणजे काय, ट्रेलिस कोड मॉड्युलेशन, आणि FEC म्हणजे फॉरवर्ड एरर करेक्शन. हे दोन मेथड्स आहेत. तर these two channels are used for the error correction and detection. It can be used for wireless LAN which transmit very higher data rate over the shortest distance. So next one is a second type, that is IEEE 802.15.4, that is low rated WPAN. आता आपण बघितलं होतं 802.15.3, that is high rate WPAN. तर हा आहे low rate WPAN. With low bandwidth requirement, the IEEE 802.15.4 define low power low rate wireless PAN. तर हे काय असतील, लो रेट आणि लो पॉवरचे असतील. To offer data transmission rate of 250 kbps, the physical layer specifies worldwide operation at 2.4 GHz ISM band with a channel spacing of 5 MHz. This low rate WPAN support 16 channel between this range of gigahertz, that is 2.4 to 2.4835 gigahertz. 16 array quasi orthogonal modulation technique is used based on DSSS is used by 802.15.4 which gives better performance as compared to the different BPSK. Network topology is used as star or peer to peer. तर ह्या दोन्हीमध्ये काय दिलेलं आहे, लो रेट आणि हाय रेटचे जे काही स्टँडर्ड्स आहेत तर त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. तर ह्यावरचा जो डिफरन्स आहे तर तिन्हीमधले जे काही WPANs आहेत, आपण आतापर्यंत 3 WPAN बघितलेले आहेत. फर्स्ट वन इज अ ब्लूटूथ, नेक्स्ट इज अ हाय रेट अँड थर्ड वन इज अ लो रेट. तर त्याचे काही स्पेसिफिकेशन्स आहेत जे आत्ता आपण पाहिलेलं आहे, तर इथे समराईज केलेलं आहे. तर तुम्ही हे स्टडी करा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. अँड त्यानंतर आहे ॲप्लिकेशन ऑफ WPAN. तर ॲप्लिकेशन ऑफ WPAN म्हणजेच तुम्ही ॲप्लिकेशन ऑफ ब्लूटूथ हेही विचार करू शकता. तर इट इज युज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ केबल्स बिटवीन कम्प्युटर अँड इट्स डिव्हायसेस, फॉर ट्रान्समिशन ऑफ इमेज, म्युझिक अँड अदर डेटा. तर हे ब्लूटूथचे ॲप्लिकेशन्स आहेत, तेच ऑलमोस्ट इथे दिलेले आहेत. ऑलरेडी तुम्ही यूज करताय, तुम्हाला माहिती पण आहे. Bluetooth is WPAN technology which is important and required component used in devices such as laptops, wireless mouse, cell phones, etc. used in short range wireless communication. तर ह्या ब्लूटूथमध्ये तुम्ही काय काय यूज करता बघा, वायरलेस माऊस, हेडफोन्स, इयरफोन्स, कीबोर्ड, मोबाईलमध्ये तर असतोच. त्याच्यानंतर आहे प्रिंटर. ओके, तर हे सगळे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत तर ते WPANमध्ये येत असतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज व्हिडिओ लेक्चर अँड दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. कंप्लीट दिस अँड सेंड टू माय WhatsApp नंबर. थँक यू.